to welcome our guest and all participants on this virtual platform of Jana Adalat Let's Talk lecture series. Today we have 42nd session on this virtual platform, and we have got opportunity to hear psychologist Mrs. Jubinar Rafiq Sheikh. Welcome, ma'am. Today I got an opportunity to introduce her. So, today the task of introducing our guest of honor and speaker is a great privilege. I know this one is difficult, but the thought that she is a woman of virtue and simplicity, I feel elated to introduce her to everyone today. After all, she is a living inspiration to us. Myself, Advocate Sandhya Babul, welcomes Jubinar ma'am and all the participants on behalf of Janadalat and all team members. In 2017, respected Jubina ma'am has done her master's in clinical psychology from SP College, Pune. From 2016, madam is certified counselor from Maharashtra government and having good knowledge and hands-on experience about psychiatry, mental illness, diagnostic, and medication. Madam is a motivational speaker and psychotherapist. Madam was working as a clinical psychologist in Jagruti Rehabilitation Center, Pune. Madam is connected with District Legal Service Authority, DALSA, and delivered lecture in presence of Honorable ADJ Asturkar sir, Honorable Dr. Jalal Pathan, and other DALSA members and coach staff. Madam has conducted workshop on stress management and anger management at Ervada and Hadapsar. She had conducted counseling and group session for Divyang child and their parents also at in Seva Sadan, Dilasa Kendra at Ervada as well as at Hadapsar also. Madam had conducted counseling sessions for depression, schizophrenia, mania, bipolar, anxiety, dementia, MR, and addiction patients. Regularly, Madam is conducting different therapy sessions like dance movement therapy, music therapy, play therapy, art therapy, mindfulness, NLP, CBT, occupation therapy, physiotherapy, yoga, and meditation, and conducted psychometric testing. At present, she is working as a counselor and remedial teacher at Innovera Road. So we have an opportunity that we can learn from Madam how to manage our stress. So now I will not take more your time. I will request to Jubina ma'am to guide us. Thank you, ma'am. Over to Jubina ma'am. Welcome. Hello. Hello, ma'am. Go on. Hello. Hello, ma'am. So, ma'am, me continue करूँ? Yes. Okay. So, hello everyone. How are you? How's your life going on in lockdown? So, before we started, I just want to say we all are Maharashtrians, and I would like to conduct my session in Marathi language because we all are Maharashtrian, and by default, our language is Marathi language, which is our mother tongue. And we all are proud of our mother tongue. Today I'm going to conduct my session in Marathi language कारण मराठी आपली मातृभाषा आणि प्रत्येकालाच आपल्या मातृभाषेबद्दल खूप अभिमान असतो, खूप प्रेम असतो. आजचा टॉपिक आहे स्ट्रेस मॅनेजमेंट म्हणजेच ताण तणाव व्यवस्थापन.
सेशन स्टार्ट करण्यापूर्वी मी जन अदालतचे सर्व सभासद, आज सहभागी सर्व ॲडव्होकेट्स, माय फॅमिली मेंबर्स या सर्वांचे आभार मानू इच्छिते. या व्यतिरिक्त ॲडव्होकेट स्पेशल थँक्स टू माय अंकल ॲडव्होकेट आनंद कळवणकर फॉर ऑल सपोर्ट अँड एव्हरीथिंग. आता मी माझ्या टॉपिकला सुरुवात करते. स्ट्रेस मॅनेजमेंट म्हणजे ताणतणाव व्यवस्थापन. ताणतणाव व्यवस्थापन करणे हे जणू काही आयुष्याचे, जीवनाचे व्यवस्थापन करण्यासारखेच आहे. आणि जर तुम्ही योग्य प्रकारे ताणतणाव व्यवस्थापन करू शकला तर नक्कीच तुमचे आयुष्य तुम्हाला त्याबद्दल धन्यवाद म्हणेल. तुमच्या या दयाळूपणाबद्दल तुमचे खूप सारे आभार मानेल. ताणतणावाचे आपल्या जीवनावर चांगले आणि वाईट अशा दोन्ही प्रकारे खूप जास्त परिणाम होत असतात. त्याचे शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम होत असतात. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ताणतणाव कशा प्रकारे व्यवस्थापन करावे या संदर्भात काही टिप्स जाणणार आहोत. या व्यतिरिक्त आपण जाणणार आहोत की ताणतणावाचे शरीरावर कशा प्रकारे परिणाम होत असतात आणि बऱ्याच काही गोष्टी आपण जाणणार आहोत. सो आजचा जो माझा सेशन आहे हा स्पेसिफिक मी फोकस जास्तीत जास्त प्रयत्न करेल की वकील आणि जजेस यांच्या जो काही यांच्यावर त्यांच्या दैनंदिन कामामुळे ताणतणाव येत असतो, सो तो ताणतणाव कशा प्रकारे त्यांनी व्यवस्थितपणे, शांतपणे व्यवस्थापन करायचं आहे, व्यवस्थित हँडल करायचं आहे यावर फोकस करणार आहे. त्या व्यतिरिक्त कॉमन पीपल जे आहेत, जे अदर दॅन ॲडव्होकेट्स, जे वकील या फील्डशी रिलेटेड नाहीयेत परंतु हे सेशन ते अटेंड करत आहेत, सो अशा व्यक्तींसाठी पण ज्या काही टिप्स मी आज सांगणार आहे त्या टिप्स तुम्हाला नक्कीच उपयोगी पडतील. वकील आणि जजेस हे आपल्या देशामधील न्याय व्यवस्थेचे खूप मोठे भागीदार आहेत की ज्यांच्यामुळे किंवा ज्यांच्यावर ही आपल्या देशाची न्याय व्यवस्था ही चालू असते. सो देशातील न्याय व्यवस्थेमध्ये हे खूप छान प्रकारे कार्य करत असतात, परंतु हे कार्य पार पाडत असताना त्यांना खूप साऱ्या घडामोडींना, खूप साऱ्या दैनंदिन जीवनाच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत असते. आणि या सर्व प्रश्नांमुळे, घडामोडीमुळे त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात येणारा ताण हा खूप जास्त वाढत जातो. सो आपण सर्व वकील आहात, सो तुम्हाला काही नव्याने सांगण्याची गोष्ट गरज नाही की दररोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये ऍज अ लॉयर तुम्ही जेव्हा लाईफ व्यतीत करत असता त्यावेळेस तुम्हाला किती सारे प्रॉब्लेम्स येत असतात. त्यापैकी काही प्रॉब्लेम्स की कशा प्रकारे आपण पक्षकार मिळवू शकतो. पक्षकार जर मिळाला, क्लायंट जर आपल्याला मिळाला, तर तो क्लायंट आल्यानंतर त्याची केस आपण कशा प्रकारे हँडल करू शकतो, आपण हँडल करू शकणार की नाही, हाच खूप मोठा प्रश्न आपल्यावर कधी कधी तयार झालेला असतो. न्यू जेव्हा प्रॅक्टिसमध्ये येतात त्यावेळेस हे प्रश्न खूप जास्त लोकांच्या डोक्यामध्ये किंवा वकिलांच्या डोक्यामध्ये येत असतात आणि इट्स कॉमन. सो जनरली कॉमन थिंग आहे की नॉर्मल प्रत्येक प्रोफेशन प्रमाणे की वकिलांना सुद्धा खूप जास्त स्ट्रेस येत असतो. तसा जर आपण विचार केला तर वकील आणि डॉक्टर्स हे दोन्ही सेम प्लॅटफॉर्मवर आहेत. तर हे दोन्ही सेम प्लॅटफॉर्मवर कसे असतील की जर डॉक्टरांकडून खूप थोडीफार चुकी किंवा त्यांचा हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा झाला तर एखाद्याला त्याच्या आयुष्याशी हात धुवून बसावे लागू शकते. एखादी व्यक्ती ही आयुष्यभरासाठी अंधळा, अपंग, लुळा, पांगळा बनू शकते, दिव्यांग बनू शकते. डॉक्टरांच्या छोट्याशा चुकीमुळे, हलगर्जीपणामुळे एवढं नुकसान होऊ शकतो. सेम ॲज इट इज की वकिलांच्या प्रोफेशनमध्ये वकिलांकडून जर थोडीशी चुकी किंवा निष्काळजीपणा झाला, हलगर्जीपणा झाला, जाणून बुजून तर कोणी कधीही अशा गोष्टी करत नाही, पण इन केस अशी काही परिस्थिती आली आणि अशी काही घटना घडली तर एखाद्या व्यक्तीचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते. निर्दोष व्यक्तीला फाशी होऊ शकते, एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला जेलमध्ये जावे लागू शकते, त्याची सोशल इमेज खराब होऊ शकते, त्याच्यावर मानसिक आघात होऊ शकतो. या व्यतिरिक्त की जर कोणी रिअल मध्ये कोणी क्रिमिनल असेल आणि वकिलांच्या चुकीमुळे किंवा निष्काळजीपणेमुळे तो क्रिमिनल व्यवस्थित निर्दोष मुक्त होऊ शकतो आणि निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर तो पुन्हा आपल्या नवीन काहीतरी खुरापती करण्यासाठी प्लॅनिंग करू शकतो. सो अशा दॅट्स वाय की वकील आणि डॉक्टर्स हे दोन्ही पण इक्वल प्लॅटफॉर्मवर असतात.
आणि या सर्व गोष्टी नॉर्मल लाईफ मध्ये हँडल करत असताना वकिलांना खूप जास्त स्ट्रेस येत असतो की या सर्व गोष्टींमुळे, कारण की एखाद्याची जमीन किंवा एखाद्याची इज्जत आबरू कशा प्रकारे वाचवावी किंवा ती वाचवताना काय काय प्रयत्न करावे लागतील हे त्या वकिलाला स्वतःलाच फक्त माहित असते की त्या सर्व गोष्टी सांभाळत असताना स्वतःची पर्सनल लाईफ प्लस ऑदर पिअर प्रेशर किंवा ऑदर वकील जे असतात त्यांच्याशी आपण कळत न कळत कंपॅरिझन करत असतो. सो या सर्व गोष्टी मॅनेज करताना एक विचित्र प्रकारचा स्ट्रेस, हा ताण तणाव त्यांच्या जीवनावर येत असतो आणि कळत न कळत या ताण तणावाला ते इग्नोर करत असतात आणि आपले जीवन व्यतीत करत असतात. सो डेली बेसिसवर त्यामुळे त्यांना खूप जास्त स्ट्रेस हा फेस करावा लागत असतो. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणणार आहोत की व्हॉट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस म्हणजे काय आहे, ताणतणाव म्हणजे काय, ताणतणाव आणि सक्सेस याचं काही कनेक्शन आहे का. थर्ड पॉइंट असेल की आपल्याला कसं समजेल की आपण खूप जास्त स्ट्रेस मध्ये आहोत, किंवा नेक्स्ट पॉइंट असेल की स्ट्रेस हा आपल्यासाठी हार्मफुल केव्हा होतो. अँड द लास्ट बट नॉट लिस्ट फायनल पॉइंट असेल की ताण तणाव व्यवस्थापन कसे करावे. सो या सर्व गोष्टी आज आपण पाहणार आहोत. तर मग मी माझ्या मेन टॉपिकला सुरुवात करते. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हॉट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस म्हणजे काय, ताण तणाव म्हणजे काय. सो याची सुरुवात किंवा टॉपिकला सुरुवात करण्याआधी मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की लहान बाळापासून, जन्मलेल्या लहान बाळापासून ते वयोवृद्ध माणसापर्यंत प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये ताण तणाव हा येतच असतो. जगामध्ये अशी कोणतीही व्यक्ती शोधूनही सापडणार नाही की जिला ताण तणाव नसतो, जी ताण तणावाला सामोरी जात नसते. लहान बाळाचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर लहान बाळाला ताणतणाव असतो की माझी आई कुठे गेली, आणि आई जर बाहेर गेली असेल तर ती लवकर घरी का नाही आली, अजून आली तरी मला भूक लागली, मला अजून जेवण का दिलं नाही, मला अजून दूध का दिलं नाही. छोटे छोटे प्रश्न त्या पातळीत त्या वयानुसार त्याला पडत असतात आणि या गोष्टींचा त्याला ताण येत असतो. आणि जर वयोवृद्धांचा आपण विचार केला तर वयोवृद्धांना आजचा दिवस कसा घालवायचा, आणि आजचा दिवस जर घालवायचा असेल तर दिवसभरात करायचं तरी काय, कारण की ते ऑलरेडी रिटायर्ड झालेले असतात. आणि सध्या अशी लॉकडाऊनची परिस्थिती आहे की ज्याच्यामध्ये ते घराबाहेरही जाऊ शकत नाही, मित्रमैत्रिणींना त्यांचे फ्रेंड सर्कलमध्ये ते भेटू शकत नाही, किंवा कुठे जाऊन असं फेरफटकाही मारून येऊ शकत नाही. सो त्यांच्या पातळीवर हे त्यांचे स्ट्रेसचे वेगवेगळे क्वेश्चन्स असतात. आणि नॉर्मल जे यंग पीपल्स आहेत, यंग पर्सन्स असतात, त्यांचे स्ट्रेसचे क्वेश्चन्स तर वेगवेगळे असतात की सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत, किंवा पुढच्या दिवसाचं नियोजन काय करायचं, आणि त्या नियोजन करत असताना मागच्या दिवसात किंवा पास्ट मध्ये माझ्यासोबत काय घटना घडल्या आहेत, या सर्व गोष्टींचा विचार सर्व त्यांच्या डोक्यामध्ये चालू असतात. आणि या गोष्टींचा कळत न कळत त्यांच्या लाईफवर परिणाम होत असतो. इनफॅक्ट आपल्या सर्वांच्या जीवनात या सर्व गोष्टी घडत असतात. सो बेसिकली सांगायचं झालं तर स्ट्रेस म्हणजे काय, की स्ट्रेस म्हणजे असे कोणतेही काम करण्यापूर्वी शरीरामध्ये आपल्या मानसिकतेवर किंवा शरीरावर होणारे जे काही परिणाम असतात त्या परिणामांना म्हणतो स्ट्रेस. क्लिनिकली भाषेमध्ये सांगायचं झाले तर स्ट्रेस म्हणजे प्रत्येक तो इफेक्ट, जो इफेक्ट आपल्या शरीरात काही केमिकल्स रिलीज करतो आणि ज्याच्या आपल्या बॉडीवर चांगला किंवा वाईट परिणाम होत असतो. स्ट्रेस हा चांगला आणि वाईट दोन्ही प्रकारचा असतो, ज्यामुळे परंतु आजकालच्या लाईफमध्ये स्ट्रेसला खूप जास्त नकारार्थी दृष्टीने पाहिले जाते. सो त्यामुळे स्ट्रेसचा खूप जास्त निगेटिव्ह इफेक्ट आपल्या लाईफवर होतो. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज की स्ट्रेस आणि सक्सेस याचं काही कनेक्शन आहे का. सो येस, की स्ट्रेस आणि सक्सेस याचा खूप जवळचा कनेक्शन आहे. जर तुम्हाला यशस्वी व्हायचं असेल, कोणत्याही क्षेत्रामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल, तर तुम्हाला ताण येणं, स्ट्रेस येणं गरजेचं आहे. जसं मी आधी सांगितलं की चांगला ताण आणि वाईट ताण दोन्ही प्रकारचे स्ट्रेस असतात. सो चांगला स्ट्रेस हा तुम्हाला सक्सेस होण्यासाठी खूप गरजेचा आहे. सो हा गरजेचा कसा आहे की याचे बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे की जर कुठे आग लागली आणि तिथे आग लागल्यानंतर आपण स्ट्रेसमध्ये येतो, पॅनिक होतो.
पॅनिक झाल्यानंतर आपला ब्रेन त्या सिच्युएशन मध्ये खूप फास्ट काम करायला सुरुवात करतो आणि तो जर आणि आपला ब्रेन जो आहे तो इतका छान गेम खेळत असतो की आता त्याच्याकडे जर समोर एखादी सिच्युएशन दिसली, प्रॉब्लेम दिसली, की त्याच्यामध्ये आपण प्रॉब्लेम पर्यंत पोहोचण्याच्या आधीच त्याच्याकडे भरपूर सारे सोल्युशन्स रेडी असतात. जर आग लागलेली दिसली तर मग तिथे आगीपर्यंत पोहोचण्याआधी आपल्याला काय काय करावे लागेल, आपल्या ब्रेन मध्ये प्रॉब्लेम्सचे सगळे सोल्युशन्स रेडी असतात की फटफट जायचं, पाणी घ्यायचं, पाणी त्या आगीवर टाकायचं, घरात थोडीशी आग लागली असेल जाड कापड घ्या, त्या आगीवर मारा, आग विझून जाईल. एक्स्ट्रीम लेवलवर बाहेर आग लागली असेल, फायर ब्रिगेडला फोन करा. एक ना अनेक सोल्युशन आपल्या माइंड मध्ये हे रेडी असतात. सो जर हा पॉझिटिव्ह स्ट्रेस असतो जो प्रत्येक व्यक्तीला सक्सेस होण्यासाठी खूप जास्त गरजेचा असतो. पण जेव्हा ही गोष्ट येते की आपल्या सक्सेसशी रिलेटेड आहे, आपल्या करिअरशी रिलेटेड आहे, की करिअर मध्ये आपल्याला यशस्वी व्हायचं आहे किंवा एक टेम्पररी छोटूसा टास्क आहे, त्या टास्कला आपल्याला प्रॉपर व्यवस्थितपणे अचीव्ह करायचं आहे. सो अशा वेळेस जेव्हा अशी सिच्युएशन येते, त्या सिच्युएशन मध्ये आपल्या ब्रेनचे न्यूरॉन्स लिटरली काम करणं बंद करतात. खरं सांगते, अशा सिच्युएशन मध्ये ब्रेनचे न्यूरॉन्स हे काम करणं बंद करतात आणि त्यावेळेस आपली अशी कंडिशन असते की ओ माय गॉड, एवढं सगळं काम, एवढं सगळं वर्कलोड आहे आणि मी हँडल कसं करणार, मला काही कळत नाहीये, राईट नाव आय एम ब्लँक. प्रत्येकाच्या लाईफ मध्ये अशी सिच्युएशन कधी ना कधी येतच असते. सो ही ब्लँक झालेली सिच्युएशन असते, त्यावेळेस आपण फील करू शकतो की आपल्या बॉडीवर हे स्ट्रेसचे निगेटिव्ह इफेक्ट्स येत असतात. निगेटिव्ह इफेक्ट्स आल्यानंतर अशा सिच्युएशन मध्ये काही वेळ आपण ब्लँक राहतो, बट ब्लँक राहिल्यानंतर थोडा डोक्यावर जास्त जोर दिल्यानंतर आपल्याला लक्षात येते की येस, आपल्याला याचं सोल्युशन शोधणं गरजेचं आहे. मग आपण सोल्युशन शोधण्यासाठी आपल्या ब्रेनला पुन्हा चालना देतो, झिरो पासून सुरुवात करतो आणि डबल एनर्जीने आपण त्या सर्व गोष्टी सॉर्ट आउट करतो आणि शांतपणे आपलं टार्गेट अचीव्ह करतो, आपलं काम सक्सीड करतो आणि स्ट्रेस पासून रिलीज मिळवतो. सो व्यवस्थितपणे आपण ताणतणाव व्यवस्थापन करतो. सो इन शॉर्ट मध्ये की स्ट्रेस, तुम्हाला जर सक्सेस अचीव्ह करायचं असेल तर तुम्हाला तुमच्या लाईफ मध्ये स्ट्रेस घेणं गरजेचं आहे किंवा कारण स्ट्रेस घेतल्याशिवाय तुम्ही कोणताही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकत नाही. फक्त इथे एक टिप देऊ इच्छिते की याला स्ट्रेस मॅनेजमेंट इथे करण्यासाठी तुम्ही एक गोष्ट करू शकता की तुम्ही तुमच्या ब्रेनला इन्स्ट्रक्शन्स देऊ शकता. काहीही कोणतेही काम सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही तुमच्या ब्रेनला सांगू शकता, इफ आय वॉन्ट टू डू दिस, इफ आय हॅव टू डू दिस, सो आय मस्ट हॅव टू फेस सम प्रॉब्लेम्स. मला काही प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतील आणि माझी मानसिक शारीरिक तयारी आहे की जे काही प्रॉब्लेम समोर येतील, जी काही सिच्युएशन समोर येईल तिला मी ठामपणे व्यवस्थितपणे सामोरे जाणार आहे आणि माझं काम मी सक्सीड करणार आहे. जर तुम्ही अशा प्रकारे आपल्या ब्रेनला इन्स्ट्रक्शन्स द्यायची सवय लावत असाल तर नक्कीच तुम्ही तुमच्या ब्रेनला पॉझिटिव्ह वाइब्स पोहोचवता आणि अशा पॉझिटिव्ह वाइब्स पोहोचवल्यामुळे तुम्हाला हे खूप छान ग्रॅटिट्यूडची सवय लागते, ज्याचा तुम्हाला फ्युचरमध्ये खूप छान उपयोगही होतो आणि दिस इज अ गुड थिंग, बेस्ट वे टू मॅनेज युअर स्ट्रेस. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज की वेन स्ट्रेस बिकम डेंजरस. स्ट्रेस येतो, स्ट्रेस तर प्रत्येक गोष्टीसाठी असतो, चांगला स्ट्रेस असतो, वाईट स्ट्रेस असतो, सगळ्या गोष्टी ऍग्री. पण हा स्ट्रेस डेंजरस केव्हा होतो? सो याच्यासाठी सांगू इच्छिते की आपण खूप वेळा असं ऑब्झर्व केलं असेल की काम करताना आपल्याला स्ट्रेस तर येतच असतो, पण एखादी गोष्ट, जर एखादा टास्क आपल्याला दिला असेल आणि तो टास्क करायचा असेल तर त्या टास्कला करण्यासाठी आपण आपल्या माइंड मध्ये एक मॅप तयार करत असतो की येस, आता हे पॉइंट काम करायचंय, त्याच्यानंतर मला हे काम करायचंय, त्याच्यानंतर मला हे काम करायचं आहे. सो या सगळ्या गोष्टी आपल्या ब्रेन मध्ये घडत असतात आणि ब्रेन मध्ये या ज्या गोष्टी घडत असतात यालाच म्हणतात की ब्रेन मॅपिंग. आपल्या ब्रेन मध्ये ब्रेन आपला एक प्रॉपर मॅप तयार करत असतो की स्टेप बाय स्टेप मला कोणत्या कोणत्या गोष्टी करायच्या आहेत आणि त्या गोष्टी कशा प्रकारे मी करून आरामशीर व्यवस्थितपणे सिच्युएशन हँडल करू शकते किंवा करू शकतो. परंतु या सर्व गोष्टी करत असताना आपल्याला ही गोष्ट जाणवते की स्ट्रेस इज नॉट बॅड, परंतु कधी कधी असं होतं की एखाद्या वेळेस सर्व गोष्टी करत असताना आपल्याला लक्षात येत नाही की कामाच्या ओघामध्ये आपण काम करत जातो आणि ते एवढं जास्त प्रमाणात करत जातो की स्टक होऊन जातो त्या कामामध्ये की एक सिच्युएशन अशी होते, ओ माय गॉड,
मी काय करून बसलो किंवा मी काय करून बसले, माझी लाईफ कशी होती यामध्ये इथे येण्याच्या आधी माझ्या लाईफमध्ये मी काय काय प्रॉब्लेम्स फेस करत होते किंवा किती छान एन्जॉय माझी लाईफ करत होते आणि आता कशी सिच्युएशन झाली आहे की मला हे आता काही समजत नाही, मी करू तर काय करू. सो या सगळ्या गोष्टी येतात त्यावेळेस आपण म्हणू शकतो की स्ट्रेस इज डेंजरस फॉर यू, स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर यू. मराठीमध्ये एक प्रचलित म्हण आहे की मराठीमध्ये एक म्हण आहे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. प्रमाणापेक्षा जास्त जर कधीही कोणतीही गोष्ट झाली तर ती त्याचा अतिरेक हा नेहमीच धोकादायक असतो आणि त्याचा अतिरेक धोकादायक म्हणजे तो आपल्यासाठी हार्मफुल असतो. अशा प्रकारे जर तुम्ही प्रमाणापेक्षा जास्त स्ट्रेस घेत असाल तर तो नक्कीच तुमच्यासाठी हार्मफुल होऊ शकतो. सो नेक्स्ट पॉइंट असेल की हाऊ विल यू नो यू आर अंडर स्ट्रेस. की यस, स्ट्रेस म्हणजे काय, स्ट्रेस कसा असतो, काय असतो, सगळ्या गोष्टी समजल्या. पण आता कळणार कसं नेमके सायन्स अँड सिम्पटम्स काय असतील की मला स्ट्रेस मध्ये आहे मी आणि स्ट्रेस मधून जात आहे, स्ट्रेसफुल सिच्युएशन आहे. सांगायला तर प्रत्येक जण खूप सारं सांगेल, स्ट्रेसवर भरपूर खूप सारे लेक्चर्स वगैरे दिले जातात. पण जेव्हा नॉर्मल कॉमन पीपल्सची गोष्ट येते किंवा तुमच्यासारख्या वकिलांची गोष्ट येते की यस, जगभराचं नॉलेज आमच्याकडे आहे पण आम्हाला लक्षात येत नाही. बोलायला आम्ही खूप मोठे मोठे शब्द वापरू शकतो की स्ट्रेस इज हार्मफुल, वी आर इन स्ट्रेस, बट जेव्हा विचारतील की सांगा बरं तुम्ही स्ट्रेस मध्ये आहात, कशा प्रकारे आम्हाला समजेल. सो याचे काही छोटे छोटे सायन्स अँड सिम्पटम्स आहेत जे मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. की काही सिम्पटम्स असतात फिजिकल आणि काही सायन्स असतात की ते मेंटली सायन्स असतात. सो जेव्हा तुम्ही जास्त स्ट्रेस मध्ये असता तर त्यावेळेस तुमचा सगळ्यात मोठा परिणाम होतो तुमच्या झोपेवर. तुमची झोप गायब होते. 8 तासाची आयदर तुम्हाला खूप जास्त झोप येते, 8 तास झोप केल्यानंतरही तुम्ही जर स्लीपी स्लीपी फील करत असाल, सकाळी उठायची इच्छा होत नसेल, तर या सिच्युएशनला तुम्ही म्हणू शकता की तुम्ही खूप जास्त स्ट्रेस मध्ये आहात, तुमच्या बॉडीला खूप जास्त स्ट्रेस झालेला आहे. सेकंड पॉइंट असेल, नेक्स्ट पॉइंट असेल की तुमच्या भुकेवर परिणाम होतो. तुमच्यावर जेव्हा खूप जास्त स्ट्रेस येतो, ताणतणाव खूप जास्त प्रमाणात वाढतं, त्यावेळेस भुकेवर परिणाम होतो की तुम्ही जेवण स्किप करायला सुरुवात करता की हा दुपारचं जेवण आहे का, थोडंफार काहीतरी खाल्लं तर खाल्लं, नाही तर जाऊ द्या मी डायरेक्ट रात्री जेवेल. रात्रीचं जेवण आहे का, ठीक आहे मी थोडंफार जेवेल आणि मग तसाच झोपून जाईल, सकाळी बघता येईल. किंवा समटाईम असं होतं की तुम्ही सकाळचं जेवण स्किप करता, सकाळचं ब्रेकफास्ट स्किप करता. सो स्ट्रेस जेव्हा व्यक्ती स्ट्रेसमध्ये असते त्याचे जेवणाच्या सवयी, जेवणाच्या वेळा बदलत जातात आणि कधी-कधी व्यक्ती जेवण स्किप करायला सुरुवात करते. या व्यतिरिक्त आहे, की व्यक्तीचे मूड स्विंग्स व्हायला सुरुवात होते. खूप जास्त क्षणाक्षणाला, मिनिटा-मिनिटाला मूड स्विंग्स होतात. छोट्या-छोट्या गोष्टीवर खूप जास्त राग येतो, खूप जास्त कधी-कधी चिड होते. स्ट्रेसमध्ये असण्याचे हे सगळे साइन सिम्प्टम्स आहेत, की अननेसेसरी खूप जास्त चिड होणे, कधी-कधी खूप जास्त छोट्या-छोट्या गोष्टींवरही रडू येणे, तुमचे इमोशन्स तुम्हाला कंट्रोल करता न येणे. दिस इज ऑल आर साइन अँड सिम्पटम्स की तुमची बॉडी तुम्ही स्ट्रेसमध्ये आहात हे तुम्हाला सांगत आहे. त्याकडे तुम्ही लक्ष देणे गरजेचं आहे. या व्यतिरिक्त एक्स्ट्रीम लेवल असते की भारतामध्ये सध्या तरी कमी आहे, बट स्टील की यंग जनरेशन मध्ये या सगळ्या किंवा जे लॉचे स्टुडंट्स असतात त्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळतात की स्ट्रेस मध्ये असताना किंवा मोस्टली लॉच्या फायनल इयर मध्ये असताना पिअर प्रेशर, एक्झाम प्रेशर, ऑल थिंग्स की कशा प्रकारे मी हँडल करणार, इंटर्नशिप कशी करणार, मला कोणी असिस्टंट म्हणून घेणार नाही घेणार, एक ना अनेक क्वेश्चन त्यांच्या माइंड मध्ये येत असतात. या क्वेश्चनमुळे स्ट्रेस येतो आणि या स्ट्रेसमुळे अशा वेळेस व्यक्ती कधी कधी अल्कोहोलच्या अधीन जाते. ड्रिंकिंग अँड स्मोकिंग या गोष्टी माणूस बहुतेक वेळा स्ट्रेस मध्ये करतो. सो रिहॅब मध्ये काम करत असताना खूप वेळा ही गोष्ट अनुभवायला मिळाली की तुम्ही का ड्रिंकिंग स्मोकिंग करता विचारलं असता प्रत्येकाचं मॅक्सिमम कॉमन आन्सर की मॅडम आम्हाला स्ट्रेस खूप असायचा. ड्रिंकिंग स्मोकिंग केलं की आमचा स्ट्रेस खूप जास्त रिलीज व्हायचा आणि आम्हाला खूप फ्रेश फील व्हायचं, आम्हाला शांत झोप लागायची. सो स्ट्रेस मध्ये असताना जर तुम्ही ड्रिंकिंग स्मोकिंग करत असाल तर इट्स हार्मफुल फॉर युअर बॉडी आणि त्याच्यामुळे तुमच्या शरीरावर, मानसिकतेवर खूप वाईट परिणाम होतात. या व्यतिरिक्त काही सिम्पटम्स आहेत की
फिजिकल सिम्पटम्स काही सांगू इच्छिते की तुमच्या शोल्डर बॅक मध्ये खूप जास्त पेन व्हायला सुरुवात होते, तुमच्या पाठीमध्ये खूप जास्त तुम्हाला पेन होतो. यावेळेस समजायचं की अशा सिच्युएशन मध्ये तुम्ही खूप जास्त स्ट्रेस मध्ये आहात आणि तुम्हाला स्ट्रेस मॅनेजमेंट करायची गरज आहे, ही गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्या व्यतिरिक्त तुमच्या शोल्डरची लाईन असते, शोल्डरच्या लाईन मध्ये तुम्हाला शोल्डरवर खूप जास्त पेन फील व्हायला सुरुवात होते किंवा खूप मोठे ओझे तुमच्या पाठीवर ठेवल्यासारखं फील होतं. की या सिच्युएशनला तुम्ही म्हणू शकता की तुम्ही खूप जास्त स्ट्रेस मध्ये आहात. तुमची बॉडी तुम्हाला साइन दाखवत आहे की येस इट्स अ साइन की तुम्ही स्ट्रेस मध्ये आहात आणि तुम्हाला ताणतणाव व्यवस्थापन स्ट्रेस मॅनेजमेंट करणं गरजेचं आहे. या व्यतिरिक्त आहे की तुमच्या हातामध्ये वेदना सुरू होतात, तुमच्या पायामध्ये वेदना सुरू होतात, तुमचे मसल्स एकदमच सडनली टाईट व्हायला सुरुवात होतात, तुमचे मसल्स एकदमच स्टिफ व्हायला सुरुवात होते, काही करायची इच्छा राहत नाही, तुम्हाला समोर काम जरी दिसलं तरी इच्छा तर होत नाही पण चिडचिड खूप जास्त होते. हे काही सिम्पटम्स आहेत. या व्यतिरिक्त आहे की तुमच्या डोक्यामध्ये या पोर्शन मध्ये तुम्हाला खूप जास्त पेन व्हायला सुरुवात होते आणि तुमच्या डोक्याच्या इथल्या शिरा ज्या आहेत त्या अशा फटफट करायला सुरुवात होते. सो हे सगळे तुमचे फिजिकल सिम्पटम्स सायन्स आहेत की ज्या तुम्हाला सांगतात, जे सांगतात की हा आता तुम्ही खूप जास्त स्ट्रेसफुल सिच्युएशन मध्ये आहात, तुम्ही खूप जास्त स्ट्रेस मध्ये आहात आणि तुम्हाला स्ट्रेस मॅनेजमेंट करण्याची गरज आहे, तुम्हाला तुमचा स्ट्रेस रिलीज करणे गरजेचं आहे. हे सर्व गोष्टी तर झाल्या स्ट्रेसच्या आणि स्ट्रेसचे सायन्स सिम्पटम्स हे सर्व गोष्टी आहेत. पण काय होईल जर तुम्ही स्ट्रेस मॅनेज करू शकला नाही तर? सो जर तुम्ही स्ट्रेस मॅनेज नाही करू शकला तर याचा सगळ्यात जास्त वाईट परिणाम फर्स्ट तर तुमच्या सर्व शरीरावर होतोच, पण सेकंड थिंग या व्यतिरिक्त तुमच्या व्यावसायिक कारकिर्दीवर याचा खूप जास्त वाईट परिणाम होतो. कोणत्याही क्लायंटला आवडणार नाही की आपला जो लॉयर असेल तो एकदम मरगळलेल्या अवस्थेत समोर येईल किंवा मग खूप जास्त सतत आल्यानंतर आपल्यावर चिडचिड चिडचिड करायला सुरुवात करेल. अशी चिडचिड करणारे किंवा मरगळ दाखवणारे लॉयर्स कोणालाही आवडत नाही किंवा कोणताही क्लायंट चुकूनही येणार नाही. जर चुकून कधी कोणता क्लायंट आलाच तर नेक्स्ट टाइम तो तिथून लांबूनच तुम्हाला पाहून कट मारून निघून जाईल. सो जर तुम्हाला अशी सिच्युएशन अशा परिस्थितीत तुम्हाला पडायचं नसेल तर तुम्हाला नक्कीच स्ट्रेस मॅनेजमेंट कशा प्रकारे करतात किंवा ताणतणाव व्यवस्थापन करणे कशा प्रकारे करावे हे किती महत्वाचे आहे या सर्व गोष्टी जाणून घेणे गरजेचे आहे. स्ट्रेस मॅनेजमेंट नाही केल्यामुळे व्यक्तीच्या मानसिकतेवरही खूप जास्त परिणाम होतो. स्ट्रेस मॅनेजमेंट न करू आल्यामुळे व्यक्तीला पॅनिक अटॅक्स येऊ शकतात, एन्झायटी डिसऑर्डर सारखे मानसिक डिसऑर्डर्स तुम्हाला होऊ शकतात, मानसिक आजार होऊ शकतात आणि एक्स्ट्रीम लेवल म्हणजे व्यक्ती डिप्रेशनचा शिकार बनू शकते. सो द डिप्रेशन ही आजकालच्या परिस्थितीमध्ये खूप जास्त चर्चिले जाणारा शब्द आहे की मेंटल इलनेस मध्ये उठसूट कोणीही सांगते की मला डिप्रेशन आहे, मला डिप्रेशन आहे. थोडाफार स्ट्रेस आला की व्यक्ती त्या थोड्याचं खूप मोठं औचं बाऊ केल्यासारखं की मला डिप्रेशन आलंय, मला डिप्रेशन आलंय. बट ऍट द एंड रियालिटीमध्ये जर तुम्ही व्हॉट इज डिप्रेशन जाणत असाल सो स्ट्रेसमुळे खूप जास्त डिप्रेशन मध्ये व्यक्ती जाऊ शकते आणि या डिप्रेशनमुळे लोकांचे आयुष्य हे उद्ध्वस्त होतात. यामधून तुम्ही बाहेरही निघू शकता पण त्या बाहेर येण्याच्या प्रोसेसमध्ये तुमच्या आयुष्याचा खूप मोठा गॅप तुम्ही हा व्यर्थ घालवू शकता किंवा तुमच्या आयुष्याचा खूप मोठा गॅप हा व्यर्थ जाईल सांगणे हे योग्य राहील. सो या सर्व गोष्टी होऊ नये किंवा एक चांगला लॉयर, चांगला वकील बनण्यासाठी तुम्हाला स्ट्रेस मॅनेजमेंट शिकणे खूप जास्त गरजेचं आहे. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज की स्ट्रेस म्हणजे काय, स्ट्रेस मॅनेजमेंट मॅनेजमेंट मॅनेजमेंट. आता नेमका हा स्ट्रेस मॅनेजमेंट करायचा कसा? सगळ्यात मॅडम सॉरी टू महत्वाचा डिस्टर्ब. येस. आता हे सेशन संपेल, तुम्ही लगेचच नवीन सेशन जॉईन करू शकता सेम लिंकनी. सर्वांना ही ओके सूचना शुअर आहे. मॅम. ओके. शुअर मॅम. आता अजून चालू आहे.